Good morning, students. I welcome you all to the session of Advanced Human Resource Management, Performance and Compensation Management. Unit number 4, Incentive Plans. Okay, students. 5.3, Administering Employee Benefits. Administration of benefits and services is a complex task. Due to pressure of unions, demand due to social trends, employers have introduced many benefit schemes but have not been able to establish its objectives and plan it systematically. ઓકે શું કહે છે કે એમ્પ્લોયર્સે ઘણા બધા બેનિફિટ્સ ના ને તેને એ બધું ઇન્ટ્રોડ્યુસ તો કર્યું છે પણ એને સિસ્ટમેટિકલી પ્લાન કરી શક્યા નથી. Hence, implementing a benefit program effectively must be done systematically through the following steps. એટલે જ્યારે બી બેનિફિટ પ્રોગ્રામ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો હોય તો ફોલોઈંગ સ્ટેપ્સ અડોપ્ટ કરવા પડે છે. એસ્ટાબ્લિશ બેનિફિટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, assess environmental factors, assess competitiveness, communicate benefit information and control benefit cost and evaluation. બરાબર, આ 5 સ્ટેપ તમે ફોલો કરો તો તમે એમ્પ્લોયી બેનિફિટ એડમિનિસ્ટર કરી શકો. Now, first will be establish benefit objective. It is essential for management to establish objectives of benefit program. To establish objectives, the management may consider factors like preference of employee benefit and impact of benefit on employees, attendance, length of service and performance. એ બહુ એસેન્શિયલ છે કે આપણે બેનિફિટ પ્રોગ્રામનો ઓબ્જેક્ટિવ પહેલાં તો એસ્ટાબ્લિશ કરીએ કે આપણી નજર સામે ઓબ્જેક્ટિવ હોય તો બેનિફિટ પ્રોગ્રામને આપણે સક્સેસફુલ કરી શકીએ. All the objectives must reflect organization's ability to pay. The benefits usually accomplish the following objectives. Benefit generally following objectives પૂરા કરે છે, accomplish કરે છે. Right? Fostering or improving external competitiveness. પછી increasing cost effectiveness. પછી meeting individual employees' needs and preferences. Complying with legal compulsions. સૌથી પહેલાં તો કોમ્પિટિટિવનેસ શું કરે છે? ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. પછી કોસ્ટ ઇફેક્ટિવનેસ કરે છે. બરાબર, ઇન્ક્રીઝિંગ એ કોસ્ટ ઓછામાં ઓછી થાય એવી ટ્રાય કરે છે. મીટિંગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એમ્પ્લોઈઝ નીડ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એમ્પ્લોયીના નીડ અને પ્રેફરન્સીસ મીટ કરે છે. કમ્પ્લાઇંગ વિથ લીગલ કમ્પલ્શન્સ, કે લીગલ કમ્પલ્શન્સ જે બધા હોય એની સાથે કમ્પ્લાય કરે છે. Second, assessing the environment. A company's indirect remuneration program is influenced by internal as well as external factors. Internal factors include organizational strategies and objectives, employee preferences and employee demographics like age, gender, educational background of employees. હવે એન્વાયરમેન્ટને શું કરવાનું છે? અસેસ કરવાનું છે. ઇન્ટરનલ જે બધા ફેક્ટર છે ને જોવાના છે, જેમ કે એજ, જેન્ડર, એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ એ બધું. ઓલ્સો ધ સાઇઝ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન ડિટરમાઇન્સ ધ બેનિફિટ્સ ઓફર. સાઇઝ પણ ડિટરમાઇન કરે છે કે કેટલા બેનિફિટ કેવી રીતે ઓફર કરવા. A small organization or a newly formed company may find it difficult to offer too many benefits, particularly pension plans, and may emphasize on incentive pay, performance-based pay or profit sharing. સ્મોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે નવી ફ્રેમ્ડ હજી કંપની હોય, બરાબર છે, તો એના માટે આ બધા પ્લાન્સ એસ્ટાબ્લિશ કરવા ડિફિકલ્ટ પડે. On the contrary, a large well-established employer may offer varied benefit to employees. જે વેલ એસ્ટાબ્લિશ્ડ એમ્પ્લોયર હોય એ અલગ અલગ બેનિફિટ એમ્પ્લોયીને પ્રોવાઈડ કરે છે. Thus, preferences and demographics of a particular employee in an organization also affect indirect remuneration. Example, employees having college-going children may have different preferences than workers hired with spouses and children not going to school. બરાબર, જે વેલ એસ્ટાબ્લિશ્ડ એમ્પ્લોયર હોય એ સરસ બેનિફિટ એમ્પ્લોયીને પ્રોવાઈડ કરે છે. જે સ્મોલ સ્કેલ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય તો એ એટલા બધા બેનિફિટ્સ એમ્પ્લોયીને પ્રોવાઈડ કરી શકતા નથી. બરાબર છે. હવે એમ્પ્લોઈઝ હેવિંગ કોલેજ ગોઈંગ ચિલ્ડ્રન,
જેને અમુક એમ્પ્લોયીના ચિલ્ડ્રન કોલેજમાં ભણતા હોય તો એના પ્રેફરન્સીસ અલગ હોય, બરાબર છે. જે વર્કરને સ્પાઉસીસ સાથે હાયર કર્યા હોય, કે જેનું ફેમિલી હોય, કે એની સાથે એને હાયર કર્યા હોય, વાઇફ કે હસબન્ડ સાથે, તો એના પ્રેફરન્સીસ કંઈક અલગ હોય. જે એમ્પ્લોયી એવા હોય કે જેને હજી ચિલ્ડ્રન જ ના હોય, કે જે સ્કૂલે જતા હોય, તો એના પ્રેફરન્સીસ અલગ હોય. તો આવી રીતે બધાના પ્રેફરન્સીસ અલગ અલગ હોય છે. તો એ પ્રમાણે બેનિફિટ પ્રોવાઈડ થવા જોઈએ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, next will be external factors. It would include government policies and regulations, unions, and economic factors. Major government policies that influence employee benefits are wage regulations, benefit laws, tax policies. બરાબર. એક્સટર્નલ ફેક્ટરમાં શું આવે? ગવર્મેન્ટ પોલિસી આવે, રેગ્યુલેશન આવે, યુનિયન આવે, એ બધું આવે. Also, where labor unions are dominant in negotiating for benefit and services, the discussion and agreements cover many benefits to the advantage of employees. ઘણીવાર એવું હોય કે લેબર યુનિયન એટલે ટ્રેડ યુનિયન બહુ ડોમિનન્ટ રોલ પ્લે કરતા હોય, સ્ટ્રોંગ રોલ પ્લે કરતા હોય નેગોશિએશનમાં. તો ત્યારે શું થાય કે ઘણા બધા બેનિફિટનો એડવાન્ટેજ એમ્પ્લોયીને મળે છે. ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સ ઓલ્સો અફેક્ટ બેનિફિટ ડિસિઝન. ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સ પણ બધા ઇફેક્ટ કરે છે. એક્ઝામ્પલ, in cost cutting or cost reduction drive, benefit and services which constitute a major chunk of labor cost receive priority in reduction. હવે કોસ્ટ કટિંગ જ્યારે કરવાનું હોય ત્યારે બેનિફિટ અને સર્વિસીસ ઓફર કરે છે, બરાબર છે, કે જેમાં સૌથી વધારે લેબર કોસ્ટ ટોપ પ્રાયોરિટી ઉપર હોય છે. તો આવી રીતે કોસ્ટ કટિંગ થાય ત્યારે સૌથી પહેલા એમ્પ્લોઈઝની સેલેરી જ કટ કરવામાં આવે છે, બાકી બધી કોસ્ટ પછી કટ કરવામાં આવે છે. સમજી ગયા સ્ટુડન્ટ્સ? તો આવી રીતે એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ પણ હોય છે કે જે આપણે કન્સિડર કરવાના હોય. Third will be assessing competitiveness. Most often organizations offer benefit to match or surpass those offered by competitors. These are assessed through market surveys conducted by professional associations and consultants. They provide data on various benefits offered, their coverage, eligibility and cost. હવે કોમ્પિટિટિવનેસ અસેસ કરવાની છે, બરાબર, કે જેમ કે માર્કેટ સર્વે કરવાનો છે એસોસિએશન અને કન્સલ્ટન્ટનો, કે માર્કેટમાં અત્યારે શું ચાલે છે, માર્કેટમાં કયા કયા બેનિફિટ ઓફર કરવામાં આવે છે, આપણા જે કોમ્પિટિટર્સ છે એ કયા કયા બેનિફિટ ઓફર કરે છે, એ બધું જોવાનું છે. They provide data on various benefits offered, coverage, eligibility and cost. કે કયા કયા બેનિફિટ ઓફર થાય, એમાં કેટલી કોસ્ટ હોય, કેટલું કવરેજ છે, એ બધું જોવાનું છે. Now, fourth will be communicating the benefits. Benefit programs need to be communicated through booklet, brochure, slide presentation and regular employee meeting. Right, અલગ અલગ બેનિફિટ પ્રોગ્રામ પણ કમ્યુનિકેટ કરવાના હોય છે. An effective technique is to use employee calendars which shows a company employee receiving a benefit each month of calendar. Effective technique કઈ છે કે બધા એમ્પ્લોયીને કયા મહિને કયા બેનિફિટ મળે છે. Communication helps to remove ignorance of employees and employers on indirect remuneration and may be able to increase productivity by making employees aware of the benefits beyond their pay slips. કમ્યુનિકેશન બહુ જરૂરી છે. જો તમે બરાબર રીતે રેમ્યુનરેશન બેનિફિટ્સ કમ્યુનિકેટ ન કરો તો એમ્પ્લોયીને ક્યારેય ખબર જ નહીં પડે કે મને આટલા બેનિફિટ મળવાના છે, કે બિયોન્ડ ધેર પે સ્લીપ એટલે પગાર સિવાયના આટલા બેનિફિટ મને મળશે એ ખબર જ નહીં પડે જો તમે સરખી રીતે કંઈ કમ્યુનિકેશન કરશો નહીં તો. Fifth will be now evaluation and control. One of the ways to assess usefulness of fringe benefits is to ascertain how far the advantages claimed in favor of indirect monetary schemes have benefited the employees. The question relevant in this context are, હવે શું કહે છે, one of the usefulness એમ, fringe benefits means extra benefits, એની શું usefulness છે કે indirect monetary schemes provide કરે છે, બરાબર. અને questions કયા કયા છે આમાં, have the earnings of employees improved, કે earnings એમ્પ્લોયીના વધ્યા છે કે નહીં,
Have the benefits been able to attract and retain competent employees? જે સારા એમ્પ્લોઈઝ કોમ્પિટન્ટ એમ્પ્લોઈઝ છે, જેનામાં સ્કિલ્સ છે, એ ખરેખર રિટેન થઈ શક્યા છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં? હેઝ ધ મોરલ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ગોન અપ? કે એમ્પ્લોયનું મોરલ શું ઊંચું ગયું છે, એમ્પ્લોયનું મોટિવેશન ઇન્ક્રીઝ થયું છે? Have industrial relations improved? Even industrial relations has been improved or not? કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન સારા થયા છે કે નહીં? તો સ્ટુડન્ટ્સ આવા બધા ક્વેશ્ચન્સ છે જે ઇવેલ્યુએશનમાં આપણે જોવા પડે કે આફ્ટર ગિવિંગ ધેમ સર્ટન કાઇન્ડ ઓફ બેનિફિટ્સ આ બધા ક્વેશ્ચન્સ બરાબર રીતે એના આન્સર આપણને મળે છે કે નહીં. The answers to the above question help managers in assessing the effectiveness of fringe benefits and redefine the benefit objectives. Another test of effectiveness of benefit is to compute the effect of cost of benefit by ascertaining. હવે શું કહે છે, આ બધા ક્વેશ્ચનનો જે આન્સર છે એ આપણને ડિફાઇન કરે છે કે કેટલા ઓબ્જેક્ટિવ્સ મળ્યા છે કે નહીં. બાકી બધા હજી બીજી બધી બી બેનિફિટ્સ છે બરાબર. કોસ્ટ ઓફ બેનિફિટ્સ તમે કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો? તો કે ટોટલ કોસ્ટ ઓફ બેનિફિટ્સ એન્યુઅલી ફોર ઓલ એમ્પ્લોઈઝ. ટોટલ કોસ્ટ કેટલી મળે છે? પર્સન્ટેજ ટુ એન્યુઅલ પેરોલ, એન્યુઅલ પેરોલ કેટલો મળે છે? કોસ્ટ પર એમ્પ્લોય પર યર, પર એમ્પ્લોય પર યર કેટલી કોસ્ટ થાય છે? કોસ્ટ પર એમ્પ્લોય પર અવર કેટલી કોસ્ટ થાય છે? The data thus found provide guidelines to control benefit cost by measuring the effectiveness and usefulness of fringe benefits. આ બધો ડેટા છે એ ગાઈડલાઇન એની ફ્રેમ થઈ જાય છે. To make benefit program more effective, it is essential. બેનિફિટ પ્રોગ્રામને વધારે ઇફેક્ટિવ બનાવવા માટે અસેન્શિયલ છે. શું અસેન્શિયલ છે? ફર્સ્ટ, નાવ ધેર આર સમ અસેન્શિયલ પોઈન્ટ્સ કે આપણે સારો બેનિફિટ પ્રોગ્રામ બનાવવો હોય તો કેવી રીતે બનાવે, અને તમે ગાઈડલાઇન્સ પણ કહી શકો. ગાઈડલાઇન્સ ટુ ઇફેક્ટિવ બેનિફિટ પ્રોગ્રામ કે સારો બેનિફિટ પ્રોગ્રામ કેવી રીતે બની શકે છે. ફર્સ્ટ, ધ બેનિફિટ પ્રોગ્રામ શુડ બી પ્રોપરલી વેલ એડમિનિસ્ટર્ડ. બેનિફિટ પ્રોગ્રામને સરસ રીતે એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું છે. It should be aligned with employee needs and proactively designed and adopted. એમ્પ્લોયની જે નીડ છે એની સાથે અલાઇન થવો જોઈએ. Any addition of a benefit should be properly evaluated and it should be administered. કોઈ બી બેનિફિટ જો એડ થાય છે તો એને આપણે પહેલા ઇવેલ્યુએટ કરવાનો છે અને પછી એને એડમિનિસ્ટર કરવાનો છે. Innovative ideas needs to be generated for future policy planning in this area. નવા આઈડિયા જનરેટ કરવાના છે ફ્યુચર પોલિસી માટે. Non-unionization and skill shortage should be major consideration for policy making. Non-unionization and સ્કિલની શોર્ટેજ, સ્કિલ શોર્ટેજ છે ત્યારે બધા એમ્પ્લોઈઝ પાસે બધી સ્કિલ અવેલેબલ નથી, તો એને મેજર કન્સિડર આપણે કરવું પડે પોલિસી મેકિંગમાં. સેપરેટ પ્રોગ્રામ્સ ડિરેક્ટલી બેનિફિશિયલ ટુ વર્કર્સ મે બી ઓફર્ડ. એવા પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કરવાના છે કે જે વર્કરને ડાયરેક્ટલી બેનિફિશિયલ હોય. Community welfare programs should not be clubbed with employee benefits. They prove to be more costly. જે કમ્યુનિટી વેલફેર પ્રોગ્રામ છે એને એમ્પ્લોયી બેનિફિટ સાથે ક્લબ કરવાના નથી, ઉલટાને એ વધારે કોસ્ટલી પ્રૂવ થાય. Poor internal communication adversely affect effectiveness of benefit program. પુઅર ઇન્ટરનલ કમ્યુનિકેશન હોય બરાબર તો એ બહુ નેગેટિવલી બેનિફિટને ઇમ્પેક્ટ કરી શકે છે. અડધા લોકોને એમ્પ્લોયીને બેનિફિટ મળ્યા હોય અને અડધા એમ્પ્લોયીને બેનિફિટ ન મળ્યા હોય તો એ ચાલે નહીં. Next will be benefit program should not be perceived as charity or waste of money. Rather, they should be considered as worthwhile corporate HR management instrument. બેનિફિટ પ્રોગ્રામને એવી રીતે પરસીવ નથી કરવાનું કે ભાઈ આ તો ચેરિટી છે, આ તો વેસ્ટ ઓફ મની છે. રાધર આને એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરીકે કન્સિડર કરવાનું છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન છે. Devise new ways to involve workers and their representative in planning and implementing benefit program. નવા વેઝ ડિવાઇસ કરવાના છે જેથી કરીને વર્કરને ઇન્વોલ્વ કરી શકાય અને પ્લાનિંગ અને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન બેનિફિટ પ્રોગ્રામનું થઈ શકે. It must be flexible and revisable as per employee or organizational need. ફ્લેક્સિબલ અને રિવાઇઝેબલ બધા રાખવાના છે બેનિફિટ કે જેમ ઓર્ગેનાઇઝેશનને જરૂરત પડે કે એને નીડ પડે તો એ પ્રમાણે બેનિફિટ પ્રોગ્રામ બધા રિવાઇઝ થઈ
Okay. Okay, students, so here we complete with administering employee benefit. Now we are only left with one topic in this unit as well as syllabus, that is flexible benefits or cafeteria plans. That we will continue in the next lecture. Till then, take care and thank you.